how to make an appealing resume. Okay, so that's what this the whole plan is, right? So normally நாம என்ன பண்ணுவோம், we from Credo Systems we sent you some sample resumes for for going through, and you guys will check in Google, and also certain websites are there where you pay and you make the resumes, right? And also the easiest part is copying your friend's resume. So இதுதான் நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So before editing them, so you have a sample resume with you, so before you edit them, there are certain points that you need to keep in mind. So let's start from the first one. What is the purpose of your resume? So sole purpose of your resume is to win an interview, right? So எப்படி அத ஒரு இன்டர்வியூ வந்து எப்படி win பண்ணலாம்? So many companies, எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது, for many companies உங்களோட ரெஸ்யூமே வந்து it will not be first sent to the HR or any manager or any executive கிட்ட இல்ல. There is a tool called applicant tracking system. So in the ATS la வந்து they'll be they have this job description in them and already given to them, so it will go through like whether the job description matches your profile. If it matches, only then your resume will be screened and sent to the HR. அப்போதா HR வந்து அதை பார்ப்பாங்க. Not for every company, not for all those startup companies or maybe mid-level companies. I'm not really sure for how many percentage they're using it, but it is coming into it is getting normalized. Okay, so we should, first thing is in the tool எப்படி நாம வந்து how can we overcome this or how can we win it first. Okay, just a moment. Okay, slides move ஆகலையா? Can someone இல்ல online okay, offline candidates கொஞ்சம் confirm பண்றீங்களா? If it is moving, slide move ஆகல. just a moment. என்னாலும் தெரியலையே, ஒரு நிமிஷம். entire screen கொடுத்துருங்க. Okay. Okay, now. Okay, great. Okay, so as I told you, this resume should win you an interview, right? So இப்போ இதுல வந்து மெயினா இப்ப நாம பாக்குறது என்னன்னா, it is very important to work on your resume before you apply for any company. நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm giving you 2 days buffer time. I would have spoken to all of you candidates, like we would have done that initial discussion, right? So adula na eppo solven, I'll give you 2 days buffer time before you apply for any company. So adula neenga edachum changes kondu varanona kondu vaanga nu sollita I would have already informed you guys, right? So you keep this in mind. Try to include the the skills or the tools that I mentioned in that job description in your resume, but please do not lie about the skills that you know. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் நீங்க அதுல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஈஸியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே they can detect if you're saying a lie or not, right? So yeah. So next thing is, it shouldn't be your life story. So simple as that. இப்போ இதை விட நான் கிளியரா எப்படி சொல்றது, லெங்க்தியா இருக்க கூடாது. And no HR is interested in whether உங்களுக்கு டான்ஸ் தெரியுமா, நீங்க நல்ல டென்னிஸ் பிளேயரான்றது வந்து none of the HR is interested in that. So if you're preparing your resume, it should be very concise and to the point. So உங்களுக்கு என்ன தெரியும், so if I'm hiring you, how much purposeful you will be for me and for my company. So that is why the HR is looking. So என்னோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு how much you will be purposeful or efficient, right? So அதுக்காக உங்களோட entire life story nobody is going to ask. So what is being required for that role, அதை மட்டும் நீங்க ரெஸ்யூம்ல மென்ஷன் பண்ண போதும். And also லைஃப் ஸ்டோரியில இன்னொன்னு கூட இருக்கு. ப்ளீஸ் ட்ரை டு மேக் இட் as points. பேராகிராஃபா வந்து nobody's creating the resumes nowadays, right? So உங்களுக்கே வந்து அது பார்த்தா எவ்வளவு cluttered-ஆ இருக்கும்னு you know that, right? So we'll okay, இதுதான் பேசிக்கான ரெண்டு விஷயம் before you start planning your resume, right? So நம்ம கொஞ்சம் basic points ஏதாச்சும் பார்த்துக்கலாம். Okay, so one thing is length of the resume. I told you already. So இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க, லைக் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரீசன்ட் காலேஜ் கிராஜுவேட்டுக்கு 1 page is the best option. ஏன்னா அங்க வந்து the projects will be less, the experience will not be there, and உங்களோட skills, the personal details and only all those things only
those things will be there, right? So please keep these things in mind, and for experienced professional, gradually the experience and the projects will include, so other pages will increase as per your experience and the the type of projects that you're working with, right? Hope you guys understand. And the next point is to prefer subtle colors. Yeah, நாம வந்து HR க்கு greeting card wedding card எதுவுமே கொடுக்கல, we are giving our resume. So in this, it should show how much professional you are and how much importance is given for your skills and potentials. So அதுதான் வந்து ஹைலைட்டா இருக்கணும். The skills that you possess, whether that matches with the job description, அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருக்கா, ஸோ அது மட்டும் தான் ஹைலைட்டா இருக்கணும். டிசைனோ கலர்ஃபுல்லான ஒரு இது பேக்ரவுண்டோ கொடுக்க கூடாது, ஓகேங்களா? that itself gives an impression on you. இப்போ இது பார்த்தாலே இவங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு நினைப்பாங்க. If you're giving all the colors, that you are, even though இப்போ ஒரு சட்டிலான ஒரு ரெஸ்யூமே எடுத்தாலும் at times நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அன்வான்டா வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நார்மலா வந்து ஒரு சட்டிலான ஒரு கலர்ல ஒரு கிரே இல்லைன்னா ஒரு லைட் ப்ளூல கொடுக்கறத விட்டுட்டு கிரீன்ல எல்லாம் வந்து அதுவும் லைட் கிரீன்ல fluorescent greenல எல்லாம் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. because I have done validating many of your resumes, so அதனால தான் நான் அதை கூட எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றேன். so try avoiding those things and try to include more subtle colors. Yeah, and yeah, that's it. And how to start it. so நமக்கு வந்து கொஞ்சம் basic points நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம், and what notன்றது வந்து before starting your resume what needs to be taken care ன்றதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். so now it is where to start. simple first point is make your own resume. already சொன்ன மாதிரி friends பண்ணிருக்காங்க, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அதுல வந்து டீடைல்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்காதீங்க. அதை வந்து ஈஸியா, if you guys are applying to a same company, ஈஸியா வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணலாம். and it will have a black mark on you. like இப்போ வந்து சரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த பசங்களை வர சொல்லலாம்னு சொன்னாலுமே நீங்க காப்பி பண்ணி பண்ணாங்க தானே, அது வந்து இருக்கும். because resumes and all for HRs, if it is if you are going to an interview, just first screening la solala, and if you going for an interview, the type of the resumes that the HRs gone through adu avanga mind la easy ah irukum, okayla? so please try avoiding copying your friends resume. simple ah sonna pona avangaloda personality will be different. so avangaloda the likes or the type of information they have included, the colors they have chosen, or whatever the details they would have included might depends on their personality and their interest. it will be different from yours, right? so adanala naalik na vandu neenga enkita friend say I am the HR and you are sitting in front of me and I am asking you to take me through your resume. நீங்க வந்து சும்மா காப்பி பண்ண ஒரு ரெஸ்யூமா இருந்துச்சுன்னா you will not have that confidence to explain to me what is in that, or you will not be able to do that. இப்போ நீங்க எவ்வளவு மக பண்ணி போனாலுமே so அதுல வந்து ப்ராப்பரா என்ன வந்து you will have to highlight and talk to meன்றது you will not have an idea, because நான் சும்மா காப்பி பண்ணி இதுல வந்து objective கூட நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, புரியுதுங்களா? that is really important. okay, so second thing is reviewing sample resumes. so as I told you, we are already sharing the sample resumes, and at the same time like நாமளும் வந்து we are trying to improvise ourselves. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்த resume expectations are different from what is happening now. so we are also trying to include as per the the modern or as per the expectation of the HR, how the modern resumes are being built. we are trying to include more sample resumes as per the changes. so as we can know, change is inevitable. so changes எப்படி இப்போ புதுசா ரெஸ்யூம்ஸ்ல வந்து ஐடியாஸ் ஆட் பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து we are trying to include more sample resumes and it will be sent to you guys. so sample resumes try பண்ணி பாருங்க. ஒவ்வொரு செக் பண்ணும்போது you will find new ideas or new data that can be included in your resume, right? so the third one is prefer word document. so எதனால ஈஸியா வந்து PDF ல போடலாமே, அப்படினா எடிட்டும் பண்ண முடியாது எல்லாம் it will be safe ன்னு நினைப்பீங்க. ஆனா why word document is that it is easily opened by many programs or systems. புரியுங்களா? இப்போ இந்த ATS நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, applicant tracking system. so அதுலயும் கூட if you are sending in word format, it is very easier for that tool also to go through your resume, go through the skills and all those details வந்து ஒரு PDF இல்ல இன்னொரு ஃபார்மேட்டை விட word document ஆ இருந்தா it will be really helpful. so try to do in word document and keep the same,
ரைட்? அப்புறம் அதில் இன்னொரு இது என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ரெஸ்யூமே அனுப்பும்போது யூ கைஸ் சென்ட் மீ பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்யூமே, அப்படியே அந்த ஸ்கேன்ட் காப்பி எனக்கு அனுப்புவீங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட். ஐ வாண்ட் அ சாஃப்ட் காப்பி, நாட் அ ஸ்கேன்ட் காப்பி ஆஃப் யூர் ரெஸ்யூமே. அப்போதான் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணி அதில் எடிட் பண்ணணும்னா, இப்போ சின்னதாக ஏதாச்சும் ஒரு எடிட்டிங்னா நானே வந்து அதை இது பண்ணிடுவேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ரவுண்ட் எல்லாம் போட்டு, this is not school and I'm not a teacher, right? So அதனால small corrections and all I make it myself and I just inform the candidates, right? So try to send me, எனக்கு மட்டும் இல்லை, trying to applying for any company, try to include using Word documents more, right? And consistent format and styling, இது வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. It should have a proper இப்போ லைன் ஸ்பேசிங்கா இருந்தாலும், இப்போ என்ன சொல்றது, இப்போ இட் ஷுட் பி லைக் ஒரு ஃபார்மேட்டா இருந்தாலும், இப்போ ஹெட்டிங்க்கு இப்படி இருக்கு, அது கீழே இருக்கிற ஒரு செகண்ட் ஹெட்டிங்னா அது எப்படி இருக்கணும். அப்புறம் இஃப் சே எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஷேரிங் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ ஒரு 3 கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஸோ கம்பெனி நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து சேம் ஃபாண்ட்ல இருக்கணும். இட் ஷுட் பி அலைன்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கணும். இப்போ உங்களோட டைட்டில் போட்டிருக்கீங்க, சைடில் வந்து உங்களோட ஃப்ரம் விச் இயர் டு விச் இயர்னு போட்டிருக்கீங்க, ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும். அது கீழே அதே சேம் டீட்டெயில் தட் கம்ஸ் பிலோ, இட் ஷுட் மேட்ச் த linings, the font, the margins, everything should be in prim and proper ஆ இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அப்புறம் analyze the job description. இது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிட்டேன். இப்போ whichever company or whichever opportunity you're going to apply, அதில் என்னென்ன keywords போட்டிருக்காங்க, so what are the skills they are looking for, அந்த ரோல் என்ன, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனி இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னைக்கு நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போடுறேன்னா the third day morning தான் நான் வந்து அந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து கிளைண்ட்டுக்கே அனுப்புவேன், right? So இந்த 2 நாள்ல you can just go through that company profile and you can understand what kind of a company is it. அதை வச்சு உங்களுக்கு objectives change பண்ணலாம். அப்புறம் job descriptionல skills போட்டிருப்பேன், ஸோ அந்த skills வச்சு ஓகே, I'm not saying அப்படியே காப்பி பண்ண சொல்லலை, ஆனா if you what you know or how better you can enhance that. இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதுல 2 ஸ்கில் தான் தெரியும்னா அந்த 2 ஸ்கில்லை வச்சு நீங்க எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கலாம், ஸோ அதை நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, தென் கண்டென்ட்ஸ். ஸோ இனிமே லைக் ஒரு நார்மல் ரெஸ்யூம்ல என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குன்றதை வந்து நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஜஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் தான் இது. ஸோ 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெட்டிங். ஸோ how heading is important. So heading la enna varlam. First thing is your name. So name vandu it should catch the attention of the HR. So better use in block letters. So normally vandu some candidates வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ரெஸ்யூம் வந்து நார்மலா ஜஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் போல்ட் கேஸ்ல போட்டு பிளாக் கேஸ்ல போட்டு பாக்கி எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல போடுவாங்க. ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ தட். எப்படி இருந்தாலும் அந்த ரெஸ்யூம் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் உங்க நேம் தான் தெரியும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு ஃப்ரேம் இட் லைக் தட். ஸோ தட் நீட்ஸ் டு கேட்ச் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர். உங்க நேம் எங்கேன்னு சொல்லி நான் தேடக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் இஸ் டெசிக்னேஷன். இப்போ டெசிக்னேஷன் சொன்னால் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுக்கு ஓகே, அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர், ஜூனியர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ன்ற மாதிரி எல்லாம் போடலாம். ஆனால் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு என்ன போடுவீங்க? ஸோ அந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லையா? சிம்பிளாக ஆஸ்பைரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு போடலாம், or aspiring web developer nu podala. And the aspiring front la irukana, that will really help you. அது வந்து எனக்கு தெரியும். Okay, you are looking for, you are not, you're a fresher, you are looking for such a role. So இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன ரோல் போட்டிருக்கோ ஆஸ்பைரிங் அந்த ரோலே போடுங்க. சிம்பிள் ஆஸ் தட். இங்க நான் காப்பி பண்ண தான் சொல்றேன், ஆனா இருந்தாலும் இட் இஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட், ரைட்? அப்புறம் மொபைல் நம்பர், உங்ககிட்ட ஆக்டிவா இருக்கிற மொபைல் நம்பர் கொடுங்க. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இஷ்யூ தட் ஐ எம் ஃபேஸிங். அதில் இருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புனா சம்டைம்ஸ் வாட்ஸ்அப் இருக்காது, சம்டைம்ஸ் அந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் இருக்கும், கால் பண்ணால் கனெக்ட் ஆகாது. ஸோ ஆக்டிவாக இருக்கிற மொபைல் நம்பரை கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணுங்க ரெஸ்யூமில். சேம் ஆஸ் இமெயில் ஐடி, ஆக்டிவாக இருக்கிற இமெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணும். அப்புறம் இமெயில் ஐடியில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்னோட மை நேம் இஸ் பிரசீதா. ஸோ இப்போ என்னோட ரெஸ்யூமில் வந்து நான் இமெயில் ஐடி போடுறேன் prasita.pulsar@gmail.comனு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஹெச்ஆருக்கு? ஸோ இட் லுக் வியர்ட், ரைட்? ஸோ அண்ட் பிரசீதா என்னோட ஃபுல் மொபைல் நம்பர் போட்டு @gmail.com போட்டாலும் so it will look really childish, right? So better உங்களோட காலேஜ்ல படிக்கும்போது நீங்க
excuse me, sorry. So different names, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோஸ், உங்களோட பிடிச்ச பைக்ஸ், பிடிச்ச நம்பர்ஸ், யார் ஈவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ அவங்க பேரெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ரெஸ்யூமே பண்ணுவீங்க. ஆனால் when you are trying to bring it in your resume, try to include ப்ராப்பர் உங்களோட ஃபார்முலான நேம். சரி, இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நேம் வந்து ஜிமெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எனி அதர் மெயில் ஐடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மளோட நேம் மட்டும் கொடுத்தா வராது. ஸோ ட்ரை டு இன்க்ளூட் மேபி யுவர் இயர் ஆஃப் பர்த், அந்த மாதிரி லைட் ஒரு 2-3 நம்பர்ஸ் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரை டு அவாய்ட் இன்க்ளூடிங் மோர் நம்பர்ஸ். ஸோ அது வந்து இமெயில் பண்ணலாம். அட் டைம்ஸ் வந்து சொல்லி வந்து நம்ம நோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் மெயில் ஐடி எல்லாம் வந்து கெட்டிங் டேம்பர்ட், தி சான்ஸ் டு கெட் டேம்பர்ட் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ அதனால கொஞ்சம் நீட்டான ஒரு பார்க்கும்போது ரொம்ப லெங்க்தியாக கூட வைக்காதீங்க. நேம் மட்டும்தான் இருக்கு, ஆனால் லெங்க்தியாக வைக்காதீங்க. அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் போட்டு அந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் மோர் இன் டு இட், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ தட்ஸ் இட். யா, அகெயின் லிங்க்டின் ஆர் GitHub லிங்க். ஸோ இதில் என்னன்னா இதுலேயும் சேம் தான். இப்போ நான் ஒரு லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இதுக்காக ப்ரொஃபைலுக்காக மட்டுமே ஒரு லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த லிங்க் நான் போடுறேன்றது மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டான போஸ்ட் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட். ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் பேரை ஃபாலோ பண்ணுங்க. யாரையுமே ஃபாலோ பண்ணல, உங்களையும் யாரும் ஃபாலோ பண்ணல, அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. ஃபாலோ ஃபியூ. இப்போ உங்களுக்கு வந்து சர்டன் கம்பெனிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கம்பெனிஸோட பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் ஹெச்ஆர்ஸ், நிறையா ஐடி ஹெச்ஆர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் ஹெச்ஆர் மட்டும் இல்லாமல் சர்டன் டீம் லீட்ஸ் மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, வெப் டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ஆர் விச் எவர் ஸ்கில் தட் எனி பர்சன்ஸ் எனி டெசிக்னேஷன் தட் மேட்சஸ் யுவர் ஸ்கில், அந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கிற அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணி வைங்க. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ, ட்ரை கனெக்டிங் மெனி பீப்புள். ஓகே, அப்புறம் தட்ஸ் வாட், ஆக்டிவான லிங்க் தான் கொடுக்கணும் இங்கே. ஓகேங்களா? அண்ட் ஈஸியாக வந்து உங்களோட அந்த லிங்க்டின் ஒரு GitHubோட லிங்க் அந்த ஒரு ஐக்கன் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த நேம் அண்ட் டெசிக்னேஷனுக்கு கீழே அந்த லிங்க் போட்டு ஜஸ்ட் அந்த உங்களோட பேர் மட்டும் போட்டால் போதும். இல்லைன்னா லிங்க்டின் இல்லை GitHubனு சொல்லி போட்டு அதில் வந்து லிங்க் ஆட் பண்ணுறது யூ கைஸ் நோ, ரைட்? டு ஐ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ கைஸ் தட்? ஸோ ட்ரை டு இன்க்ளூட் தெம். அண்ட் ஒன், இப்போ GitHubஆ இருந்தாலும் some of your work should be there. Okay, adla it should be blank, like project ah irundhalum some works should be there to be seen. Okay, so some HR do go there and check what you have done there or how active you are in these links, right? Okay, apro photo idula vandu it is it is really funny to check certain photos. See, என்ன சொல்றது, இப்போ ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்கு போனேன், பிளேசர் போட்டிருந்தேன், சூப்பரான ஒரு ஃபோட்டோ வந்துச்சு. தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் இன் த ரெஸ்யூமே. அக்கா கல்யாணத்துக்கு போனேன், சூப்பராக இருந்தேன், அந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணேன். நோ, இஃப் யூ ஆர் ஃபோட்டோ இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இன் அ ரெஸ்யூமே. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரை டு கீப் இட் ப்ரொஃபஷனல். இப்போ நீங்கள் பிளேசர் போடுங்க, பேக்ரவுண்ட் பிளெயினாக இருந்து ஒரு சேம், இப்போ எப்போச்சு தான் பிளேசர் போடுறீங்கன்னா ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி டேக் அ ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ. ஓகே, அப்புறம் செல்ஃபி எடுத்து போடுறது அதெல்லாம் வந்து இப்போ சர்டன் ரோல்ஸுக்கு வந்து தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இப்போ ப்ரொஃபஷனலாக ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை டிசைனிங் அந்த மாதிரி இருக்கிற சர்டன் ரோல்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷான ஃபோட்டோ எடுத்து என்னது மாடலிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரெஸ்யூம்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் தெம். பட் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அன் ஐடி ரோல். அங்கே வந்து நம்ம ஃபேஸ் இருந்தாலும் ஃபேஸ் இல்லைனாலும் உங்களோட ஸ்கில்லுக்கு தான் அங்கே வந்து அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபோட்டோ இப்போ டு பி ஃப்ராங்க் ஹெச்ஆர் வந்து சிரிக்க தான் செய்வாங்க. ஸோ வை டு மேக் ஃபன் ஆஃப் அவர் செல்ஃப், right? To make a joke of ourselves, right? So adanaala if you're using is try to use a passport size photo which looks really professional, right? Apro address kudukumbodhu nobody is asking you the Google map to your house. யாருக்கும் வந்து உங்களோட கூகுள் மேப்ஸ், உங்களோட ஸ்ட்ரீட் நேம், வீட்டு நம்பர் யாருக்கும் வேண்டாம். ஸோ விச் சிட்டி யூ ஆர் இன், விச் கண்ட்ரி யூ ஆர் இன், அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் போதும்.
ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்னையில மட்டும்தான் நீங்க வேலை தேடுறீங்கன்னா நீங்க வந்து யூ ஆர் ஸ்டேயிங் இன் கிண்டி இன் சென்னைன்னா கிண்டி சென்னைன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதுல வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இப்போ கம்பெனி வேலைச்சேரியில இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லொகேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ சென்னையில மட்டும் நீங்க தேடுறீங்கன்னா கிண்டி சென்னைன்னு போட்டுக்கோங்க. இல்லை நீங்க ஆல் இண்டியா பாக்குறீங்கன்னா சென்னை இந்தியான்னு போட்டுக்கோங்க. சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஃபுல்லா நம்ம இந்த தெருவில் இருக்கோம், இந்த வீட்டு நம்பர்ல இருக்கோன்றது வந்து நோபடி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஃபார் தட் டீடைல்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஹெட்டிங் இவ்வளோதான். அப்புறம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த சமாந்தா ஜான்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் லுக்ஸ் அது கொஞ்சம் கிளட்டராக உங்களுக்கு தெரியுதா? அப்புறம் சி அவங்களோட அட்ரஸ்ல பாருங்க, லைக் ஷி ஹஸ் இன்க்ளூடட் ஆல் த நம்பர்ஸ், ஆல் த டீடைல்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ இது வந்து இப்போ இருக்கிற ரெஸ்யூம்ஸ்ல எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் தெளிவா இருக்காங்க, எல்லாரும் ப்ராப்பரா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால ஒரு ராங் ஆனது கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆச்சு. ஆனா இதுல வந்து நாம என்ன சொல்றோம், என்ன we can conclude is that it looks a more cluttered and it has only few details. ப்ராப்பரான டீடைல்ஸ் வந்து சமாந்தா ஜான்ஸோடது இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ when it comes to this cherry white or Dante Smallwood, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மெயில் ஐடிக்கும் அந்த மொபைல் நம்பர் அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் where do they live? ஓகே, ஸோ கொலம்பஸாக இருந்தாலும் டென்வராக இருந்தாலும் பாஸ்டனாக இருந்தாலும் they have just mentioned the location. நீட்டாக வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ that is what is required. அங்கே precise and clear and presentable-ஆ இருக்கணும். whatever you are working on your resume, it should be presentable. ரைட்? இங்க லிங்க்டின் கிட்ஹப்ல வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்து இதுல வந்து உங்களோட லிங்க் வந்து அந்த யூ கேன் ஆட் யுவர் லிங்க், ரைட்? ஆட் யுவர் URL there, right? Yeah. So should I explain it more or it is very clear, right? ஏதாச்சும் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா கேளுங்க. பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் pretty clear, ரைட்? இதுலயும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, நேமுக்கு கீழே வந்து அவங்களோட டெசிக்னேஷன் போட்டிருக்காங்க, ஜூனியர் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். இங்க வந்து ஆஸ்பைரிங் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் போடுங்க. ஓகே, இல்லனா full stack software developer ne podunga, right? Yeah. Guys, please ask your doubts. Yes. Somebody was saying something. So do you have any doubts, ma'am? What about online candidates? Shall I move on to the objectives? அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் புரியுதுங்களா? அதையும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு புரியலனாலும் சொல்லுங்க. டவுட்ஸ் சொல்றது புரியுது எனக்கு. ஆனா எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. இப்போ நான் ஆப்னால அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கேன், லிங்க்டின்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கேன். அப்ப நிறைய அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் ரெஸ்யூம்ல போடலாமா இல்ல மேஜரா இருக்கிறது மட்டும் போட முடியுமா? போடலாமா? Majors மட்டும் I would suggest you to include 2 or 3 is the maximum. எல்லாமே நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2 or 3 links will be perfect. Okay. எல்லாத்தையும் வந்து HR will not check. Proper to be frank, LinkedIn தான் மெயினா அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் GitHub வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸுக்காக செக் பண்ணுவாங்க. These are the 2 links that they prefer most. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க if you have any other link also, but if you அப்படி ஷேர் பண்றீங்கன்னா it should best நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுல வந்து whichever details நீங்க ஜாஸ்தியா நீங்க ஆக்டிவா இருக்கீங்க, ஆல் இப்போ சே லிங்க்டின்ல தான் நிறைய போஸ்ட் நீங்க ஷேர் பண்றீங்க, நிறைய பேரை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ GitHub தான் நீங்க ஜாஸ்தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்றீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க. புரியுதுங்களா? where you are more active, use that link. Okay. Yeah, I hope I was helpful. Okay, so நம்ம objective போலாம். So identify the choice of organization. So ஒரு objective நம்ம frame பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். Where do you want to work? So do you prefer an MNC, do you prefer a startup or any product based, service based, and அது ஒரு ஐடியா இருக்கணும் where you are planning to work. எங்க கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல மேம், அந்த ஃபீலிங் எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் you should have an idea where you are planning to work or how you are planning to build your career. Okay, and then framing an objective will really help. இங்கேயும் சொல்றேன், do not copy. just friends கிட்ட இருந்து காப்பி பண்ணாதீங்க. ஈஸியா வந்து கேட்பாங்க உங்க ஆப்ஜெக்டிவ்ல நீங்க what are you trying to say through your objective ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிடுச்சு, ரைட்? ஸோ ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். உங்களோட ரெஸ்யூம்ல வந்து லைக் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க வாட் இஸ் யுவர் கோல் கேட்டாங்கன்னா அந்த கோலை வந்து ப்ராப்பரா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மென்ஷன் என்ன சொல்றது HR கிட்ட சொல்ல முடியணும்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ ஓகே, லைக்
லைக் சிம்பிளா கேட்கலாம், கேன் யூ பாயிண்ட் அவுட் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஞ்சம் கிளியரா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 4 சென்டென்ஸ் ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம்னா கேட்கலாம், உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவை கொஞ்சம் எனக்கு வந்து பாயிண்ட் பண்ணி இல்லை நான் ஒரு கிளியரா கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? you'll blink eventually, right? So அதுக்காக தான், அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ட்ரை டு பிரிங் இட். இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ எனக்கா இருந்தாலும் நான் ஒரு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணா ஐ வில் ஹேவ் மை டவுட்ஸ். யூ கேன் ரெஃபர் மெனி. இப்போ சாம்பிள் ரெஸ்யூம்ஸ் நிறைய ரெஃபர் பண்ணுங்க, காப்பி பண்ணாதீங்க, இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இது ஃபிலிம்ஸ், இப்போ கொரியன் ஃபிலிம்ஸ்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனா சர்டன் சென்டென்சஸ் அவங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி பார்த்து அதை வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து சென்டென்சஸ் நீங்களாவே ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு, அதுக்காக தான் நான் இருக்கேன், நீங்க என்கிட்ட கேளுங்க. வீல் ஒர்க் ஆன் த ஆப்ஜெக்டிவ், நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். ஆனா முதல்ல மேம் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நீங்க பண்ணிட்டு என்கிட்ட வாங்க, வீல் ஒர்க் ஆன் இட். இஃப் தெர் இஸ் எனிதிங் தட் நீட்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட், இந்த வேர்டுக்கு பதிலாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் அப்புறம் ஒரு ரெஸ்யூம்ல வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ன்ற டைட்டில் இஸ் நாட் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அதை நம்ம இங்கே பார்த்தோம். இந்த டான்டே ஸ்மால்வுட்ல கீழே வந்து அவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க, வாட் இஸ் தட் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் கிவன். ஆனா அங்க வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ன்ற ஒரு டாபிக் எல்லாம் வந்து கொடுக்கல, ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க which can you see my mouse pointer? Okay, so clear-ஆ mention பண்ணிருக்காங்க which company they are applying, right? And also they are, அவங்க வந்து இவ்ளோ focus பண்ணிருக்காங்க, they have included the slogan also in the objective. அந்த கம்பெனிலேயே ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்து அவங்களோட ஸ்லோகன் கூட இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்க இங்க கரியர் ஆப்ஜெக்டிவ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இதுதான் இதுல இருந்து நம்மளால we can understand. Let's go to the second one. So இங்க என்னன்னா இங்க வந்து அவங்க ப்ரிசைஸா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணும். So he is looking for a smaller team and அவங்க வந்து he is a team playerன்றது வந்து இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, ரைட்? அப்புறம் இங்கேயும் எம்ப்ளாயர் நேம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? அப்புறம் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி வந்து தட் கம்பெனிக்கு தான் அவங்க அப்ளை பண்றாங்கன்றத வந்து இதுலயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? அப்புறம் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இது வந்து ஜெனரலான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் தான். இப்போ இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கரியர் ஆப்ஜெக்டிவ் போட்டிருக்காங்க, பாக்கி எதுலயும் இல்ல. இப்போ வந்து nobody is including that. அந்த ஒரு டாபிக் மாதிரி அது யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. இப்படியே கொஞ்சம் நீட்டா அது நேம்க்கு கீழே தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெனரலான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவா தான் போட்டிருக்காங்க. லைக் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்காக மட்டுமோ இல்ல. இப்போ ஆனா கிளியரான அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து அவங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ he has an experience in so and so and he is seeking a career advancing position in this one. அது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் ஹி லுக்கிங் ஃபார்ன்றதை வந்து அங்க we can understand. ஓகே. ஸோ இங்க ஜொனத்தன் ஸ்மித் பாத்தீங்கன்னா இங்க அவங்க வந்து எதுல பெஸ்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இங்க பாத்தீங்க ஒரு செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹி பெஸ்ட் அட்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வாட் கேன் பி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் ஹிம். ஓகே. அவங்க எதுல ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்காங்க, ஸோ அதுல வந்து எந்தெந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்குன்றது சிம்பிளா அவங்க ப்ராப்பரா அவங்க ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இதுவும் ஜென்ரலான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் தான். அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனி நேமோ இல்ல இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல, ஒரு டூல்ஸ் இல்லைனா ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஆனா the type of organization வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. He's trying to join a reputable company, so maybe or mid-level company or an established another company la vanda work pannavanga he is interested. Yeah. And also inga vanda avanga vanda he is focusing on his growth along with the organization's growth vanda avanga mention pannirukanga. So these are all some examples for the objectives, right? So இது வந்து அஞ்சு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸும் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அவங்க பர்சனாலிட்டி ட்ரெயிட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ல we can find, right? So that's why I told you உங்களோட ஃப்ரெண்டோட பர்சனாலிட்டி will be different from you. So try not to copy from your friends. Okay. So I hope that was clear. So now வந்து நம்மளோட educational qualification அங்க போலாம். Okay. Just a moment. Okay. Hey, Prasida.
Sorry. Sorry to interrupt, Arun here. I just wanted to add a point to an objective section. Sure. See, basically, the purpose of objective, especially in a lot of candidates who are full stack, or they would be doing front end development. So, உங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்றது என்னன்னா, objective பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, or the maximum question you will get on objective is where you will see yourself after 5 years, or what is an experience of yours during the IT, right? அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே இப்போதைக்கு என்ன ஒரு ஃப்ரெஷர் who are planning to join an organization. அப்போ உங்களோட objective என்ன? I am I have skilled in full stack development with so and so skill, plus I am looking, or I am seeking an opportunity in an IT company, right? இதுதான் ஒரு டூ லைனர் ஃபார் யுவர் அப்ஜெக்டிவ். பட் அதில் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா, ஐ எம் ஆஸ்பைரிங் டு பிகம் அ வெப் டெவலப்பர் ஆர் சீனியர் லீட். அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் உங்கள் கான்சியஸ்னஸ்க்கு புரியணும். ஓகே, நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ல. அங்கே போயிட்டு ஆப்ஜெக்டிவ்ல நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நாட் பி பிளாங்க். நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்னு தெரியக்கூடாது. ஸோ ஆஸ் பிரசிதா மென்ஷன், டோன்ட் காப்பி, பட் த பர்பஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் இன் யுவர் கரியர். நீங்கள் ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன், நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன உங்கள் கரியரில் எதிர்பார்க்குறீங்க. அதுதான் உங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் செக்ஷன் டாக்ஸ் இன் த ரெஸ்யூமே, ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்க்ளூடிங், இட் இஸ் ஃபைன், பட் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ளூடிங், must have a clear understanding about what exactly the objective in your resume is. Okay, yeah, go ahead, Prasida. Yeah. So next what comes is educational qualification. So idla vandu nama easy ah inge neenga paathukonga. First we used to use the box type, all the details on the box madri potu describe பண்ணிருந்தோம். But that is the old school. As I told you, 4 months 6 months லே வந்து resumes la வந்து changes கொண்டு வராங்க. Within 4 months there are new resumes, the expectations change. So adanal as per the new expectations, let's try to include more details. Example, 10th 12th details எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் are not looking for that. புரியுதுங்களா? So இப்போ what you perform matters, right? So 10th 12th வந்து is not required. Graduation post graduation details மட்டும் நீங்க include பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? And also so இந்த timeline கொஞ்சம் ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க. From எப்பவுமே வந்து reverse chronological order தான் prefer பண்ணுவாங்க. So recently நீங்க என்ன complete பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம். So normally அதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே பண்றது தான், right? So that is what I can understand from the resume that I have gone through. So recent complete பண்ணத first போட்டுக்கோங்க, then going backwards, right? So இதுதான் வந்து பேசிக்கா educational details related சொல்றதுக்கு. அப்புறம் experience. So experience பாத்தீங்கன்னா, இப்போ this is not for freshers, but for the experienced candidates, what you are doing, how did you do it, and the result. இது மட்டும் தான் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இதுல வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நீங்க எடுத்தீங்க, நான் வந்து பேப்பர் ஸ்டாக்கிங் கூட நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அந்த ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். சிம்பிளா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் அவங்க வந்து இதுல எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததையும் வந்து சேர்த்து தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஒன் இட் ஷோஸ் ஹவு இன்கன்சிஸ்டன்ட் த ஃபார்மேட்டிங் இஸ். இங்கே இப்போ நம்மளோட இதாக இருந்தாலும் லைக் டைம் லைனாக இருந்தாலும் ஒன்றுமே ப்ராப்பராக இல்லை. ஃபோனாக இருந்தாலும் இமெயில் ஐடி, ஆல் தோஸ் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்து திஸ் unwanted bolding is is not, it can be avoided. Where இப்போ வந்து நான் டிகிரி நான் கோயம்புத்தூர் தான் படித்தேன். So when I was studying there, I used to, for all the exams, I used to use that color pens to underline. So அந்த மாதிரி that is not required. So இவ்வளோ exaggerate பண்ணி எழுதாம try to include in maybe 3 or 4 points or 2 or 3 points, try to include the details, right? This is, I would suggest you guys to take an example as this one. Okay, so I hope the slides are moving, right? So it is going proper, right? Yes, ma'am. Okay. So I would suggest you guys, இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா all the ரோலா இருந்தாலும் கம்பெனி நேமா இருந்தாலும் everything has a proper consistency, and அவங்க ஒரு explanation மாதிரி first கொடுத்திருக்காங்க what is the role, and then they have mentioned the responsibilities. It is all same in here also. So when you're working on that,
try to include these 3 things only. With these things to need to be kept in mind. What you are doing, so that includes your responsibilities, how did you do it, the technologies handled, and the result. இப்போ நீங்க இத பண்ணதுனால அந்த கம்பெனில இந்த சேஞ்சஸ் வந்துச்சு, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல what you could do. So that is what is important. Try to include 3 pointsல வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி try to close it, right? And then skills and abilities. So here also first thing is do not lie. உங்க ரெஸ்யூம்ல வந்து தயவு செஞ்சு do not lie about the skills that you know. It will be really hard for you when it comes to an interview. அந்த ரெஸ்யூம் பார்த்து ஒருத்தர் உங்களை வந்து இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா it will be really painful for you guys. Yeah, so just keep this in mind. Okay, ஒரு கோடிங் டெஸ்ட் போதும், இல்லைன்னா ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் போதும், இது வந்து it is line தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, right? And the skills and the project should match. So whatever skills that you're mentioning in here, அது வந்து நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட்டா மேட்சா இருக்கணும். So that is common sense, right? So illama you have mentioning skills in different and project வந்து different ஆ இருந்தா nobody will believe that. Yeah, and bullet points na நிறைய candidates பார்த்திருக்கேன், key skills போட்டுட்டு comma போட்டு they would have mentioned. So try avoiding that. Try to include point, like 1 by 1 2 3 ன்னு சொல்லி point போட்டு பண்ணுங்க. அப்புறம் programming languages போட்டிருக்கிறது என்னன்னா, for non-IT candidates பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து they will have that doubt what needs to be included. இப்போ ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அவங்க டிகிரியில படிச்சது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ஸோ அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாமா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு மூவ் இன் டு ஐடி, ட்ரை டு இன்க்ளூட் only IT related skills. Yeah, so programming language is, to be frank, it is more like a must when you come to this IT, right? So adanal try to include those details, right? And GitHub adla enna ungalku vandu adu ungalku theriyumன்றத வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து skills கம்மியா இருக்குன்னா try to mention this. உங்களுக்கு வந்து already தெரியும் இல்லைங்களா, அது வந்து how to handleன்றத. So உங்களுக்கு if you are saying எனக்கு வந்து 2-3 skill தான் மேம் தெரியும்னா try to include these details also in the skills. And all the tools that you know அதையும் நம்ம ஈஸியா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கில்ஸ்ல. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாலே ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் டெஃபினட்டா இருக்கும், ரைட்? அண்ட் எக்ஸல் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து MS ஆஃபீஸ்ல தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து நீங்க இது வந்து எக்ஸலுக்கு மட்டும் இல்லை, எனி அதர் இப்போ வந்து செல்ஃபா நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து they are trying to learn certain technologies. So அதை நீங்க செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணும்போது இப்படி செல்ஃப் லேர்ன் சொல்லிட்டு if you are mentioning it, it will really gain you some respect. Yeah, okay, so try to include இந்த ஒரு லாஸ்ட் 4 பாயிண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 பாயிண்டே வந்து நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸ்ல போட்டீங்களாலே ஒரு 6 to 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்துரும், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் எனக்கு எதுவும் தெரியாது, இல்லைன்னா என்னோட ரெஸ்யூம்ல only 4 ஸ்கில் தான் இருக்குன்றது வந்து அது it will change, right? அப்புறம் so these are the examples for that. So you can either use it as இந்த மாதிரி பாயிண்டா வந்து போட்டா it will really look nice. And if you find that இந்த மாதிரி excellent எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க ஒரு average இல்லனா குட்ன்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு if you feel so, try to include like this. Try to include like this. இதாகும்போது அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. And also this is also preferred. So this is also presentable, right? So try to include whichever is presentable, அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, next one, projects. So projects la pathina I would suggest you guys to not include the non-IT projects. Okay, so adu vande if you are looking for a web developer position, ungaloda non-IT project vande resume la vande it will not be helpful for you, right? So adanala try to include the IT related projects that you've done. So project done at Credo Systemz வந்து நீங்க ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். Okay, so அது வந்து நீங்க you can Credo Systemzல provide பண்ற ப்ராஜெக்ட் ஆம்பா இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா you can easily connect your trainer and you can work on more, and you will have more experience in working with that, and you will be easily you can easily explain to the HR on what you have done in that project, right? அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து the responsibilities that you handled should be highlighted and the result. இப்போ நீங்கள் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஹேண்டில் பண்ணி சேம் ஆஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் என்ன உங்களோட ரோல் என்ன, அதில் நீங்கள் எப்படி அதை எந்த டூல் யூஸ் பண்ணீங்க, அப்புறம் அதோட ரிசல்ட் என்னாச்சு, அது மட்டும் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தேவை. You don't have to include all the details in that. These 3 things, and that too cut short to to the point adula mention panna podum. Appuram live project link nu pathina, like if you can be the host and if you can post your project for a link on the project or a link, if you can share na, it will be really helpful for the HR also. Avanga vandu check pannalam, and interview la you can easily explain to them also.
it will really, and also if the HR can personally see that and understand that, it will have a different impact, and also the same with the GitHub project. அதுலயும் தான் அதுல வந்து கொஞ்சம் active projects நீங்க பண்றத வந்து அதுல இருக்குன்னா, and also the works that you've done, if you can find that in that link, it will really help you. இப்போ வந்து ஒரு direct interview இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லலாம், மேம் you can just இப்பவே நீங்க செக் பண்ணுங்க, I can explain you that, please go to this link and I can இப்பவே வந்து I'll give a brief description or brief explanation on my project னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்ம கோர்ஸ் Credoல இருந்து கிடைக்கிற கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட், யூ கேன் யூஸ் தட். அப்புறம் லிங்க்டின்ல there are many options for getting certifications, like they will be conducting a test, you can attend that and you will be awarded with a certificate. ஸோ அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் இப்போ என்கிட்ட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கோர்ஸ் Credoல பண்ண கோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னா இதை கொஞ்சம் this is a good option. Credoல இன்னும் நீங்க கோர்ஸ் பண்ணுங்க, we'll give you more certificates. ஆனா along with that you can include all this LinkedIn certifications also, right? அப்புறம் workshops and webinar. இப்போ நீங்க வந்து காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கும்போது you guys might have been coordinating certain workshops, webinars எல்லாம் நீங்களே coordinate பண்ணிருப்பீங்க. So அதெல்லாம் வந்து you coordinated னு சொல்லிட்டு mention in that. So that is also a recognition, right? நீங்க வந்து it shows how maybe a leader or how a team player you are, we can mention, it has been mentioned, it has been understood from that. So that is also kind of a recognition in your college, right? So நீங்க conduct பண்ணீங்க, நீங்க coordinate பண்ணீங்க, அது வந்து that you can include that. And also same as participation. இப்போ வந்து நிறைய ஆன்லைன் வெபினார்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நீங்க participated in certain topics, உங்களோட ஸ்கில்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான நீங்க what is your plan to join an organization, or what is the role that you're planning to join, அது ரிலேட்டடான செமினார்ஸ் அண்ட் ஒர்க்ஷாப்ஸ்ல நீங்க கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்றது வந்து அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் டீடைல்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன்ஸ்ல. புரியுதுங்களா? So this is one of the example that I've one of the resume sample resume, I think it fits the expectation, right? So இங்க பாத்தீங்கன்னா we have the name, the entry level, like the designation is given, அப்புறம் contact வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு, there is the address, and also he has clearly mentioned he is open to remote. So he is ready to work from home also. He's more interested into that னு சொல்லிருக்காங்க. அப்புறம் we have the phone number, the mail ID, the LinkedIn and GitHub IDs as I told you. அப்புறம் வந்து experience போட்டிருக்காங்க first day. So அதுல ப்ராப்பரா இந்த company name first போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அதுக்கு கீழே தான் அவங்களோட roles போட்டிருக்காங்க, the dates and stuff, all those responsibilities and stuffs are proper and prim and proper அவங்க போட்டிருக்காங்க. Then extra curricular activities னு சொல்லிட்டு they have mentioned some. இத வந்து இந்த awards and recognitionsல வந்து அந்த மாதிரி நாம பிளான் பண்ணிக்கலாம். Not awards and this is something different, sorry. So இது வந்து volunteering activities, extra curriculars நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது you shouldn't mention the volleyball player-ஆ இருந்த, cricket player-ஆ இருந்த, அந்த மாதிரி இல்ல. Something that's related to your role. இப்போ நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு for example ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி கூட நீங்க ஒரு வாலண்டியர் பண்ணி ஒரு சோஷியல் காசுக்காக நீங்க உங்களோட நாலேஜ் வச்சு you did something, using IT ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணீங்க, you build up an app along with the you volunteered for that, you're working with for a social cause, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு if you have done something like that you can include it here. Okay, so and the projects is also mentioned, time, date கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து அந்த ரோல் என்ன, டூல் என்னன்றத ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணாம ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல what is the project about னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்டா தான் பண்ணிருக்காங்க, மீனிங் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் வேற, டெக்னிக்ஸ் வேற, டூல்ஸ் வேறன்னு சொல்லி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுலயே நீங்க பார்த்து நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், யூ கேன் ஈஸிலி டூல்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஈஸிலி எவ்வளோ நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்கில்ஸ் எனக்கு தெரியல, ஒரு 2 ஸ்கில் நான் மென்ஷன் பண்ண முடியுதுன்ற அந்த ஒரு டென்ஷன் வேண்டாம். ஓகேங்களா? எஜுகேஷனலாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டிகிரி இது மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு கீழே ஆனா அவங்க வந்து அந்த டிகிரி அந்த இதுல படிக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன அவார்ட் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் நிறைய இல்லாததுனால அது ஒரு பிரச்சனையா அங்க இல்லை. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் தட். அப்புறம் அதர்ஸ்ல தான் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் அவார்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க.
ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு ஹெச்ஆருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரெஸ்யூம் கிடைச்சா this is a presentable resume, ரைட்? சட்டிலான கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப கலர் இதெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப கிளட்டர்டா இல்லை, ப்ராப்பர் லைன் அண்ட் ஸ்பேசிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி ஒரு ரெஸ்யூமே நம்ம கையில் கிடைச்சா ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் 30 செகண்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ரெஸ்யூமே செக் பண்ணுவாங்க, டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க கண்ணுக்கு வந்து அது எப்படி அப்பீலிங்கா இருக்கலாம். ஸோ that is what first thing that we need to check. அப்புறம் from the old resumes and all, there are many things that are excluded, which are not mandatory. One is நம்ம father's name, mother's name எல்லாம் போட்டிருந்தோம், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்டும் வந்து நேம் போட்டிருந்தோம், அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி உங்களோட நேமே மறுபடியும் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கீங்க. that and all is unnecessary. So family names and the father's mother's name is not required. Address also, full address வந்து வேண்டாம், just which city you are in. ஏன்னா அட்ரஸ் நீங்க உங்க வீட்டு அட்ரஸ் தான் கொடுப்பீங்க, and you are a person staying in Chennai. So how come the HR will understand you are staying in Chennai? So where you are at the moment. So அந்த இன்டர்வியூ நடக்கும்போது நீங்க எங்க இருப்பீங்க அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் அவங்க கொடுத்தா போதும். மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் and all is not required. So அதெல்லாம் வந்து எப்பவே அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. டிக்ளரேஷன் கூட இப்போ வந்து யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை. டிக்ளரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து all that I have stated here is true to my knowledge னு சொல்லிட்டு that name and the signature and stuff, date, place and all, no? So that and all are எப்பவே அவங்க மாத்திட்டாங்க, எப்போவோ அது மாத்திட்டாங்க, ரைட்? அப்புறம் ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேட்மிண்டன் பிடிக்குமா இல்லை பாட பிடிக்குமான்றதெல்லாம் ஹெச்ஆர் டசன்ட் கேர், ரைட்? ஸோ தோஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் when all those programs come, you guys can include, but not in the resume, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் இல்லைன்னா மேண்டேட்ரி இல்லாதது. ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து டு பி ஃபர்ஸ்ட் 3 இல்லை, டிக்ளரேஷன் அட்ரஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு 2 இது மட்டும் போதும். பாக்கி எல்லாமே வந்து இட் நீட்ஸ் டு பி எக்ஸ்க்ளூடட், டு பி ஃப்ராங்க், ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து நிறையா இது பார்த்துட்டோம். அதில் ஒரு சம்மரி மாதிரி ஜஸ்ட் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மேக் யுவர் ஓன் ரெஸ்யூமே. காப்பி பண்ணாதீங்க. ஆப்ஜெக்டிவாக இருந்தாலும் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் அப்படியே அதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க. ஃபார்மேட்டாக இருந்தாலும் ட்ரை டு கிரியேட் யுவர் ஓன் ரெஸ்யூமே. ஓகே, அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி 2 days பஃபர் டைம் நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் படித்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுங்க. There are many companies doing this ATS. அங்க வந்து it will really help you guys. உங்களோட key skills வந்து அவங்களோட keywords வந்து மேட்ச் ஆச்சுன்னா உங்களோட resume will be sent to the HR. So அந்த first round வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும்னா in this one really helps, ரைட்? அப்புறம் சட்டில் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, ப்ரொஃபஷனலா இருங்க. அந்த கலர் இப்போ என்ன சொல்றது, இப்போ ஃபாண்டா இருந்தாலும் கலர்ஸா இருந்தாலும் it should look, அது பார்த்தா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி சொல்றது, அப்புறம் நோ கிளட்டர், கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எப்படின்னா அதை பார்த்தா ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே, ஸோ கிறிஸ்ப் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் 2 வேர்ட்ல சென்டென்ஸ் முடியக்கூடாது. எனக்கு அது படிச்சா அது கிளியரா புரியணும். ஸோ கிளட்டர்டானும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, என்னால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் எழுத முடியும்னு சொல்லி ஒரு எல்லாத்துக்குமே 2 பேராகிராஃப் எழுதக்கூடாது. ஸோ அந்த கிளட்டரும் இருக்கக்கூடாது, இனஃப் ஸ்பேசிங் இருக்கணும். அப்புறம் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ இன்ஃபர்மேஷன் கிளியராக எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ண முடியுமோ அது கம்மி பண்ணுங்க. அப்புறம் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஷுட் மேட்ச். திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணது தான். உங்களோட ஸ்கில்ஸும் நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டும் யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப்ஸ் ஷுட் ரியலி மேட்ச். ஓகே, அதையும் வந்து அதான் நான் சொன்னேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பி பண்ணும்போது தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் வி மைட் மிஸ். அப்புறம் வந்து இட் வில் பி ரியலி இட் வில் பி அன் இஷ்யூ when it comes to an interview. அப்புறம் ஃபோட்டோஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் டைம் லைன் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் இன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் ரிவர்ஸ் க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரன்றது கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. Okay, and skills and projects on that it is really important than your 10th standard score, which is really important. enna irundhalum how best you have prepared your resume irundhalum ungaloda skills ungaloda projects kunda ungalku vandu anga it will bring you the job there. baaki ellame vandu ungala vandu and HR kitta kondu poradhu winning an interview mattumda ivlo varaikku sonna and presentable manner nu solradhu adukapram is purely your skills and projects. So how best you can perform there, adha
that matters. So just work on the resume, along with that work on yourself. உங்களோட skillsல நீங்க நல்லா work பண்ணாதான் we can plan, you can attend an interview properly. Yeah, so I think so. Thank you, team. Thank you for your time. And yeah, so that's it. I hope you guys understood properly. If there is any doubts, just feel free to message me. எல்லாரும் Credoல work படிச்சிட்டு இருக்கிற candidates தான் நினைக்கிறேன். So you guys will be having my number in that WhatsApp group. Just feel free to WhatsApp me for any doubt. Yeah. So thank you guys. Saldi.